सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जय गौ माता जय गोपाल। अज साडे लई बहुत खुशी की गल आ और साडे दसूहा दे वास्ते बड़ी मान की गल आ कि अज साडे द ग्रेट राजीव दीक्षित जी गौशाला उहदे पावन पंडाल दे विच पावन प्रांगण दे विच अज साडे जो पंजाब सरकार दे वल्लों गौ सेवा कमीशन चलाया जा रहा, गौ सेवा आयोग चलाया जा रहा, उहदे चेयरमैन साडे बहुत ही रिस्पैक्टेड वड्डे वीर साडे सचिन शर्मा जी साडे विच पहुंचे आ। मैं सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ बेनती करांगा कि एक बार ताड़ियां मार के साडे लिए सुनो। और एक बहुत ही नेक दिल हस्ती, बहुत ही एक अच्छी फैमिली के नाल बिलोंगिंग और अच्छे संस्कारां दे नाल, क्योंकि भाजी नूं परसनली जानदा, फैमिली के तौर पर मैं जानदा। भाई दे वड्डे ब्रदर विपिन शर्मा जी पटियाले तो बिलोंग कर फैमिली सारी, और बिल्कुल अपनी मान्यतावां अपनी संस्कृति के लिए बिल्कुल एक कट्टर सोच और ऐसी उदारवादी सोच कि बहुत वड्डा काम पटियाला दे विच रहिंदे होए जिन्हां ने कीता आ सनातन धर्म के वास्ते, अपने चाहे वह मंदिरां दे वास्ते होवे, चाहे काली माता मंदिर की जिन्नी भी देख रेख का होवे, सारे का सारा भाजी उन्हां दी फैमिली दे कोल हुंदा सारा। बहुत वड्डा योगदान या अतवाद के समय दे विच भी जिस फैमिली ने एक संघर्ष किया है पटियाला दे विच रह के, तो उस परिवार के नाल संबंधित आ भाजी। बड़े वड्डियां वड्डियां इन्हां दीयां कुर्बानियां परिवार दीयां हैगियां। तो चलो अज बहुत साडे लई बहुत खुशी की गल आ कि सनातन दे नाल ही जिहड़ा जुड़िया होया विषय आ, क्योंकि सनातन का स्तंभ जिहड़े भारतीय संस्कृति का जिहड़ा चार स्तंभ मन्ने जाते, चार गा मन्ने जाते, चार गग्गे मन्ने जाते, गौ गीता गंगा और गायत्री। और साडी सनातन संस्कृति दे विच चारां नूं पूजनीय स्थान दिता, चारां की पूजा की जाती है, चाहे गौ हो गई, चाहे गीता हो गई, चाहे गायत्री हो गई, चाहे गंगा मां हो गई, और मां का स्थान भी दिता जाता। और साडे लिए बहुत खुशी की गल आ अज साडे विच आए आ। ते इस तो बाद विच असीं सारियां सारी उन्हां दे असीं विचारां नूं भी सुनांगे, पर मैं पहला चेयरमैन साहब को बेनती करांगा कि असीं जो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी की जिहड़ी जिन्हां नूं गोपाल कहा जाता और इतिहास उन्होंने जिन्ना सारा महाभारत काल का द्वापर युग का जिन्ना समा सी सारा, भगवान ने खुद गऊ का पालन करके लखां गऊआं का पालन पोषण करके एक मैसेज दिता सी सानू समस्त समाज नूं, गऊ मां की महत्ता नूं सानू सब नूं जनाया सी। तो अज उन्हां दी मूर्ति साक्षात सुशोभित आ। असी क्योंकि एक जिहड़ी जोत प्रज्वलन की जिहड़ी साडी प्रक्रिया हैगी रसम आ साडी, असी चाहुंदे हां कि चेयरमैन साहब पहले उहनूं पूरी करन, उस तो बाद विच तुहाडे सब दे सामने अपने विचार रखणगे। मैं बेनती करांगा कि पहले आपां जोत प्रज्वलन करिए। कि असी सारे जानते ही हाँ कि जेकर असी, क्योंकि गऊ का अज विषय आ, साडे जिहड़े गऊ सेवा बोर्ड के जिहड़े आयोग के चेयरमैन ने साडे विच मौजूद ने, तो असीं एक गल कुछ बेनतियां साडियां जिहड़ियां हैगियां इन्हां दे राहीं सरकार तक पहुँचाउणा चाहुंदे हां, जां जिहड़ी गऊ भगतां की डिमांड है। क्योंकि कल भी एक बहुत वड्डा प्रोग्राम बीणेवाल कुटिया दे विच जिहड़े स्वामी कृष्णानंद जी भूरी वाले ने, उन्हां दी कुटिया दे विच गढ़शंकर बहुत वड्डा एक प्रोग्राम होया सी गऊशाला दा, गऊ भगतां दा सारियां दा। पूरे पंजाब भर के जिहड़े गऊशालावां दे संयोजक सी, गऊ भगत सी, सारे उत्थे पहुंचे सी। कुछ जिहड़े विषय उत्थों साडे सामने आए लिआंदे उन्होंने, क्योंकि असीं उन्होंने दस्सिया कि चेयरमैन साहब कल साडे तो आ रहे हैं, कुछ विषय उत्थे दे जिहड़े हैगे आ, ते अज जो साडियां भी जिहड़ियां जिवें भी साडियां मंगां सी उन्हां दे सामने लिआवांगे। पर एक बेनती असीं जरूर करांगे, क्योंकि देखो भारत की संस्कृति गऊ नूं मां का स्थान दिंदी है, और मां का स्थान इस करके दिंदी है क्योंकि गऊ दे कोलों गऊ नूं साडे धर्म दे विच स्थान दिता जांदा। गऊ साडी अर्थ व्यवस्था नूं प्रभावित करदी है, और गऊ हर तरीके दे नाल हर एक चीज़। एक समा सी जिस वेले राजे रजवाड़ियां दा इत्थे राज होया करदा सी इस धरती दे उत्ते, उस वेले राजियां दी संपदा सब तो वड्डी इसे चीज़ तो मापी जाती सी कि किसे राजे दे कोल कितना वड्डा गऊ धन है। जिन्नियां गऊआं हुंदियां सी, जिन्ना वध तो वध गऊशाला दे विच गऊआं हुंदियां सी, उन्ना ही वड्डा राजे नूं मन्निया जांदा सी, कि उड्डा ही समृद्ध राजा राज परिवार नूं मन्निया जांदा सी। और किस तरीके नाल अर्थ व्यवस्था दे विच प्रभावित सी। देखो गऊ असीं अज भी पहला गऊ पूजन कीता, साडे कथावां होण, कोई राम कथा हो जाए, कोई श्री कृष्ण कथा हो जाए, कोई भागवत कथा हो जाए,
ਉਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਊ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਊ ਦਾ ਗੋਬਰ, ਗਊ ਦਾ ਮੂਤਰ, ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਗਊ ਘੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਗਊ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਊ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਊ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਦੀ ਬੈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਖੇਤੀ ਗਊ ਦੇ ਮੂਤਰ ਔਰ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਗਊ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਾਵੋ ਵਿਸ਼ਵਸਯ ਮਾਤਰਾ, ਗਊ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਆਂ ਇੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਊ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਊ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਅਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗਊ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਊ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਦਅਸੀਸ ਉਸ ਗਊ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਚੀਰ ਹਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ, ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਵਾਤਾ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਦੰਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਮੂਕ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗਊਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਊਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਸੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪਨ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਵੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਸੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਊ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜਾਂ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਗੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰਵੀ ਜੀ, ਕਰਨਲ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਸੂਹੇ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਨਗਰੀ 'ਚ ਪਧਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਤਰੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਨੰਬਰ 1, ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਰੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਗਊ ਵੰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਭਈ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਵੰਸ਼ ਹੈ, ਮਾਤਰੀ-ਵੰਸ਼ ਰੁੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਤਰੀ-ਵੰਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਚਰ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਉਸ ਗੋਚਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਵਰਧਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਤਰੀ-ਵੰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੇ ਮਾਤਰੀ-ਵੰਸ਼ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੋਚਰ ਭੂਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਮਾਤਰੀ-ਵੰਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਵਰਧਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਨਿਟਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨੰਬਰ 3, ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲਿਫਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਰੀ-ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਘਾਇਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੌਸੈਸ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕੌਸੈਸ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ ਦੀ ਸੰਵਰਧਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਨਿੰਗ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ
जो पहला भी असी गल की है कि गऊ का स्थान भारतीय संस्कृति के बहुत उच्चा है और खास तौर पर जी देसी गऊ आ उसकी तो महत्ता जी भारतीय संस्कृति के मुताबिक कली भारतीय संस्कृति के मुताबिक नहीं, जो असं ओवरऑल भी देखिए जे साडे ऋषियां मुनिया ने वाली गल कहती भी गावो विश्वस्य मात्रा गऊ पूरे विश्व की मां आ, तो किसी न किसी गल करके कही हुई। सो एक बेनती असीं चाहांगे करांगे चेयरमैन साहब नूं कि चेयरमैन साहब एक पशु मंत्रालय दे विचों गऊ नूं कढ के गौ मंत्रालय एक अलग बनाया जाए, क्योंकि गऊ नूं असीं पशु दे विच जिथे सूर रख दिते, जिथे मच्छी पालन हो गया, जिथे भेड पालन हो गया, जिथे बकरियां दा पालन हो गया, मेरे ख्याल दे विच भारतीय देसी गऊ ਜਾਂ भारतीय संस्कृति के नाल संबंधित जिहड़ी साडी गऊ माता आ वो स्थान नहीं रखती। सो इस करके गऊ का एक मंत्रालय अलग बनाया जाए और तुहाडे अगे असीं बेनती रखते हैं करते हैं और ਉਹਦੇ वास्ते जेकर संघर्ष ਤੁਹਾਨੂੰ भी किसी भी प्रकार का करना पैंदा ते असीं ਉਹਦੇ वास्ते हर तरह ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ सहयोगी होने का ਤੁਹਾਨੂੰ भरोसा दिंदे आ। बाकी इस गऊशाला के बारे थोड़ा जिहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसना चाहांगा कि गऊशाला की जिहड़ी ये जोत साडी जगाई हुई है साडे बहुत ही आदरणीय बाऊ अरुण कुमार जी उन्होंने मेहनत के सदका उन्होंने त्याग के सदका ये सारा का सारा ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ जो भी सिस्टम है सारा साडा खड़ा गौशाला का खड़ा आ। पर उस तो बाद उन्होंने कलियां का नहीं है, जिन्ने भी साडे शहर के गणमान्य हस्तियां बैठियां साडे बाऊ रवि जी हो गए, जिन्ने भी हस्तियां बैठियां सारियां बहुत ज़्यादा सहयोग और कली गौशाला दे विच तो गौशाला नहीं चलती, सनातन संबंधी हरेक काम का साडे दसूहा वासियों का साडा बेस कैंप यही है। इत्थों ही सब कुछ चलता, इत्थों ही चलता जो गरीब की किसी की मदद करनी है, कोई राशन वंडना, कोई कपड़ा लीड़ा वंडना, कुछ भी जो भी कुछ हुंदा ते इसे गौशाला तो आधारित होकर सब कुछ चलता। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल साडे सारे सनातन धर्म के लिए ये जिहड़ा पवित्र साडी जिहड़ी गौशाला निभा रही है। सो हुण मैं बेनती करांगा हाँ जी ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੈਲਟ ਆ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਆਦਰਨੀय ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਚਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤਲਵਾੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਤਲਵਾੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਆਏ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। और मैं उम्मीद करता कि गौ माता का आशीर्वाद ना मैनू इन्ना बल और शक्ति मिले और मैनू उपरों भी सहयोग मिलता रहे ताकि ये प्रपोजल मेरी जल्दी तो जल्दी MOU पास होके और साडी गौशाला जिहड़ियां दे विच गऊ धन जा सके। ये तो साडा जिहड़ा मेरा गल आने वाले समय जिहड़ी मैं प्रपोजल तैयार की है मैं तुहाडे नाल शेयर की है कि पंजाब गौ सेवा कमीशन कोलों की उपराले हो रहे हैं।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਸਾਡੇ ਸੰਯੋਜਕ ਆਏ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ।